Hello students, today we are going to see about chapter 11. What are the title of the chapter? 11 Capital and Revenue Transactions. So under the topic Introduction, Consideration in determining capital and revenue expenditure, classification of expenditure, capital expenditure, revenue expenditure, deferred revenue expenditure, comparison of capital, revenue and deferred revenue expenditure, capital and revenue receipts. Then what are the difference between capital and revenue receipt? So students, these are all the above topics will be discussed in this class. So listen carefully. This is a easy and very important chapter. So concept map. Transactions should be divided into two categories. One is income and expenditures. So under the income, revenue income and capital income. And then another one is expenditure, revenue expenditures and capital expenditure. First, what do you mean by capital expenditure? What do you mean by capital expenditure? It is on expenditures incurred during an accounting period, the benefits of which will be available for more than one accounting period. It includes any expenditure resulting in the acquisitions of any fixed assets or contributes to the revenue earning capacity of the business. So it is non-recurring in nature. What is mean by revenue expenditure? The expenditures incurred for day-to-day running of the business or for maintaining the earning capacity of the business is known as revenue expenditures. It is receiving in nature. What do you mean by deferred revenue expenditures? Deferred revenue expenditures means which is revenue expenditures in nature, the benefit of which is to be derived over a subsequent period or periods in known as deferred revenue expenditure. Then to benefit usually occurs for a period of 2 or more years. It is for the time being deferred from being charged against income. It is known as the deferred revenue expenditure. Then next one topic. What are the differences distinguished between capital expenditure and revenue expenditure? The basis of nature. In the case of capital expenditure, it is non-recurring in nature, but revenue expenditure, it is recurring in nature. Capital expenditure is non-recurring nature, but revenue expenditure is recurring in nature. Then what are the purposes in the case of capital expenditures and as well as revenue expenditure? First, the case of capital expenditures, to contribute to the revenue earning capacity of the business, but revenue receipt, revenue expenditure, to carry on the day-to-day activities of the business. Then next one, period of benefits. In the case of capital expenditures, it is benefit is available for a longer period, but revenue expenditures is benefit is obtained within one accounting period. Next, effect on profit earning capacity. In the case of capital expenditure, it increases the profit earning capacity of the business, but revenue expenditure, it maintains the profit earning capacity of the business. Then finally, the comparison of the capital expenditure and revenue expenditure is accounting treatment. In the case of capital expenditure, it will appear on the asset side of the balance sheet, but revenue receipt means it will be shown on the debit side of the
trading and profit and loss account depending on whether direct or indirect is nature. Indirect in nature. So these are all the differences between capital expenditure and revenue expenditure. The next one, write a note on capital receipt. So capital receipt means receipts which is not revenue in nature is called capital receipt. It is non-recurring in nature. The amount received is normally substantial. So substantial, it is shown on the liability side of the liability side of the balance sheet. So the few examples of capital receipt. First one example is proceeds of sale of fixed assets. Then second one, receipt of special donations. So இதில் தான் நமக்கு என்ன வருதுன்னா இன்கம் வருது. இப்போ இந்த இன்கம் வரும்போது நம்ம கேபிட்டலில் போய்ட்டு அதை சேவ் பண்ணுறோம். தட் இஸ் எ கேபிட்டல் receipt. Then next one, write a short note on revenue receipt. இப்போ நம்ம capital receipt பார்த்தோம். Then next one topic, revenue receipt. Revenue receipt is the receipt of income which is earned during the nominal course of business. So it is recurring in nature. For example of the revenue receipt, proceeds from sale of goods, ஒரு பொருளை விற்கிறது மூலிமா. Then interest on investment received, நம்ம வந்து பேங்க்கில் ஃபிக்ஸட் டெபாசிட்டில் போட்டு வச்சோம், அதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம், இயர்லி ஒன்ஸோ அதை 6 months ஒன்ஸோ நம்ம இன்ட்ரெஸ்ட்டை கலெக்ட் பண்ணிக்கிறோம் ஃப்ரம் த பேங்க் சைட்லேருந்து. நெக்ஸ்ட் அடுத்த ரெண்ட்டு, இதன் மூலிமா நமக்கு என்ன வருது, வருமானம் உள்ள வருதுன்றதை நம்ம ரெவன்யூ ரிசிப்ட்ஸ்னு சொல்கிறோம். தென் ரெண்ட் ரிசீவ்ட், வாடகை விட்டு அதன் மூலிமா வாடகை வாங்குறது, இட்ஸ் ரெண்ட் ரிசீவ். டிவிடெண்ட் ரிசீவ்ட், நம்ம போட்ட ஷேர்லேருந்து நம்ம கிடைச்ச லாபத்தை தான் நம்ம டிவிடெண்ட்னு சொல்கிறோம், பங்கு ஆதாயத்தை நம்ம டிவிடெண்ட் சொல்கிறோம், அப்போ நம்ம அதை ரிசீவ் பண்ணுறது. ஸோ திஸ் ஆர் ஆல் த ரெவன்யூ ரெசிப்ட். Then what are the distinguish between capital receipt and revenue receipt? The first one is nature, non-recurring nature in the case of capital receipt. Then revenue receipt, recurring in nature. Then size, the case of capital receipt, amount is generally substantial, but revenue receipt amount is generally smaller. Then distribution, in the case of capital receipt, these amounts are not available for distribution as profits, but in the case of revenue receipts, the excess of revenue receipts over the revenue expenses can be used for distribution as profit. So these are all the differences between capital receipts and revenue receipts. Then students, listen carefully. ரொம்ப ஈஸியான சாப்டரு, நம்ம ஈஸியாக மார்க் செக்யூர் பண்ணக்கூடிய மோஸ்ட் ஆஃப் த questions covered in this chapter. Okay, so 2 mark, 3 mark and then 5 mark, so totally 10 or 12 marks covered in this chapter. So listen carefully, a very interested and easy chapter. We'll come to the question number 1. The problem solved to exercise number 1 to 7. First one, state whether the following expenditures are capital revenue or deferred revenue. இதில் இருக்கிறது நமக்கு வந்து கிஃபன், அதாவது பார்த்தீங்கன்னா இந்த என்ட்ரியில் நமக்கு நிறைய எக்ஸ்பென்சஸ் கொடுத்துருக்காங்க. இதில் விச் ஒன் இஸ் த கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர், ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ஸ் ஆர் டிஃபர்ட் ரெவன்யூ அப்படின்றத நம்ம ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும். ஃபர்ஸ்ட் ஒன், அட்வர்டைசிங் எக்ஸ்பெண்டிச்சர், த பெனிஃபிட் ஆஃப் விச் வில் லாஸ்ட் ஃபார் 3 years அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ டிஃபர்ட் ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ஸ் மீன்ஸ் த பெனிஃபிட் யூஸ்வலி அக்ராஸ் ஃபார் எ பீரியட் ஆஃப் 2 or more years இல்லைங்களா, அந்த இயரில் நம்ம பெனிஃபிட் அடைய முடியாது. ஸோ வெயிட் அண்ட் சி, வெயிட் பண்ணி தான் நம்ம என்ன பண்ணோம், 2 or more yearsக்கு அப்புறம் நமக்கு பெனிஃபிட் கொடுக்குறத நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம், டிஃபர்ட் ரெவன்யூன்னு சொல்கிறோம். தென் செகண்ட் ஒன் கேஸ், ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃபீஸ் பெய்ட் அட் த டைம் ஆஃப் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஏ பில்டிங். ஒரு பில்டிங்கை நம்ம என்ன பண்ணுறோம், நம்ம பதிவு நம்மளுடைய நேமுக்கு ரெஜிஸ்டர் பண்ண போகிறோம், வாங்குறோம் நம்ம. இப்போ இது அசஸ் தானே, அதுக்கு வந்து நீட் ஃபார் ஹியூஜ் அமௌண்ட் இல்லையா. அப்போ நம்ம எங்கேருந்து எடுப்போம் அதில்னு பார்த்தீங்கன்னா, கேபிட்டல் நம்ம சேவ் பண்ணி வச்சுருக்கோம், இன்வெஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்க அமௌண்ட் கேபிட்டல் அந்த முதலீடு நம்ம எடுப்போம்.
அப்போ அதுக்கு இப்போ அந்த முதலீடு நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணதை நம்ம எடுக்கும்போது அது டிக்ரீஸ் ஆகுது இல்லையா, அப்போ அது என்னது கேபிட்டலுடைய எக்ஸ்பெண்டிச்சர். அப்போ ஸோ இன் திஸ் கேஸ் the capital expenditures classification வந்து capital expenditure. Then third one, expenditures incurred on repairs and whitewashing at the time of purchase on old building in under to make it usable. இப்போ இது ஓல்டு பில்டிங்க்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம், பெயிண்டிங் அடித்து ரீமாடலிங் பண்ணுறோம். அதான் நாட் ரீமாடலிங், ஜஸ்ட் அதை புதுப்பிக்கிறது செய்கிறது தான். அப்போ நம்ம எங்கேருந்து அமௌண்ட் எடுத்து அந்த பெயிண்டிங் சார்ஜஸ்லாம் நம்ம பே பண்ணுவோம், லேபர் கட்டணும் பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய கேபிட்டல் அமௌண்ட்டில் தான். இப்போ அமௌண்ட்டு குறையும் இல்லையா, அப்போ அதனால் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறத கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். கொஷின் நம்பர் 2. ஸோ கிளாஸிஃபை த ஃபாலோயிங் item into capital and revenue. So registration expenses incurred for the purchase of land. So registration land is one of the assets நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம், பர்ச்சேஸ் பண்ணி ரெஜிஸ்டர் பதிவு பண்ண போகிறோம். அப்போ இதுக்கு நீட் ஃபார் ஹியூஜ் வேல்யூ, ஹியூஜ் அமௌண்ட் இல்லையா. ஸோ in this item is known as capital expenditure. Then repairing charges paid for remodeling the old building purchase. அதாவது ஒரு பில்டிங்கை ஓல்டு பில்டிங்கை நம்ம வாங்கி அது என்ன பண்ணுறோம், ஜஸ்ட்டு ரீமாடலேஷன் பண்ணுறோம். அதாவது கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஒர்க்கை நம்ம இடிச்சுட்டு போகிறதோ இல்லை பெயிண்டிங் ஒர்க் பண்ணுறதோ ரீகன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பண்ணுறோம் இல்லைங்களா. அதுக்கு இப்போ நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம், அந்த எக்ஸ்பென்சஸ் கொடுக்க வேண்டிய நம்ம கூலியுமே நம்ம எதுலேருந்து எடுத்து கொடுக்குறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெமுனரேஷன் அவங்க சேலரி கொடுக்குறது நம்மளுடைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அமௌண்ட்லேருந்து தான். அதனால் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம், கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர். இன்னும் நமக்கு எதுக்குமே வருமானம் உள்ளே வரல, ஓகேங்களா. தென் கேரேஜ் பெய்ட் ஆன் குட்ஸ் பர்ச்சேஸ்டு. ஸோ கேரேஜ்னால் நம்ம வாடகை உள்ளது குட்ஸை வாங்கி நம்ம என்ன பண்ணுறோம், பர்ச்சேஸ் பண்ண குட்ஸ் எல்லாம் ஏற்றிட்டு போகிறோம். அப்போ அந்த கேரேஜ் பெய்ட் ஆன் குட்ஸ் பர்ச்சேஸ்ன்னு கேட்டிருக்காங்க. நம்ம இதுலேருந்து எடுத்துக்கோனா நம்மளுடைய வருமானம் கொஞ்சம் அமௌண்ட்டு தானே ஆகும். அதனால் நம்மளுடைய வருமானத்துலேருந்து நம்ம என்ன பண்ண செலவு செய்கிறோம். அதனால் அதை நம்ம என்ன சொல்கிறோம், ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ஸ். ரெவன்யூனா நம்ம இன்கம் பண்ணுறது, நம்ம இன்கம் பண்ணுறது நம்ம என்ன பண்ணுறோம், செலவு பண்ணுறோம். அதனால் அது ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்படின்னு சொல்லணும். தென் லீகல் எக்ஸ்பென்சஸ் பெய்ட் ஃபார் ரேசிங் ஆஃப் லோன். இப்போ லீகல் சட்டப்படி நம்ம என்ன பண்ணுறோம், லோன் அமௌண்ட்டை அதிகமாக ரைஸ் பண்ண சொல்கிறாங்க. அப்போ இது நம்ம என்ன எதுலேருந்து நம்ம எடுத்து ரீபே பண்ணோம், நம்மளுடைய கேபிட்டல்லேருந்து நம்ம எடுத்து பண்ணுவோம். அப்போ அது கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்படின்னு சொல்கிறோம். Then we will come to the question number 3. State whether they are So next question number 3. So state whether they are capital and revenue. இருக்கக்கூடிய அந்த இதில் ஸ்டேட், அதாவது நம்ம கொடுத்துருக்காங்க ஃபாலோயிங் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ். ஸோ கேபிட்டல் அண்டு ரெவன்யூ நம்ம கிளாஸிஃபை பண்ணணும். கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் ஆஃப் பில்டிங் நம்ம அதை கண்ணை மூடிட்டு நமக்கு அந்த ஹியூஜ் அமௌண்ட், நீட் ஃபார் ஹியூஜ் அமௌண்ட்டு நம்ம கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ஸ் கொடுத்துடலாம், ஓகேங்களா. ஸோ கொஷின் எழுதி ஐஃபோன் வச்சு தான் அதுக்கப்புறம் தான் ஆன்சர் எழுதுனீங்க. கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் ஆஃப் பில்டிங், வீடு கட்டுறோம். அப்போ நமக்கு இவ்வளோ அமௌண்ட் இருக்கு பாருங்கள், 10 lakhs இருக்குது. அப்போ அந்த 10 lakhs நம்ம எங்கேருந்து எடுத்துருப்போம், நம்மளோட இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அமௌண்ட்லேருந்து. அப்போ நம்ம வீடு கட்டுறதுக்கு செலவு பண்ணுறது இட்ஸ் கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ஸ். ரிப்போர்ஸ் டு ஃபர்னிச்சர் ₹50,000. இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுடைய மரப்பொருளை நம்ம என்ன பண்ணுறோம், அதை சரி பார்க்குறோம், ரிப்பேர் பார்க்குறோம். அப்போது இது வந்து 50,000 தான் ஆகுது. ஆனால் நம்ம அது என்னென்னு சொல்கிறோம், ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ஸ். நம்ம சேர்த்து வச்ச வருமானத்தில் இந்த மாத சம்பளத்தில் நம்ம என்ன பண்ணுறது கொடுத்து ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோம். தென் ஒயிட் வாஷிங் த பில்டிங் ₹80,000. ஒயிட் வாஷ் பண்ணுறாங்கன்னா நம்மளுடைய ஏர்னிங் அமௌண்ட்டில் தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், நம்ம சம்பாதிக்கிற அமௌண்ட்லேருந்து தான் ஒயிட் வாஷ் பண்ணுறதுக்கு காசு கொடுக்குறோம். ஸோ அப்போ அதுவும் நமக்கு என்னன்னு சொல்கிறோம், ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். நெக்ஸ்ட்டு pulling down the old building and rebuilding ₹4 lakh. பில்டிங்னாலே இது அசட்ஸ் தான், ஓகேங்களா. இப்போ நம்ம பில்டிங் என்ன பண்ணுறோம், அதாவது புல்லிங் டவுன் த ஓல்டு பில்டிங் அண்ட் ரீபில்டிங். ஓல்டு பில்டிங்கை ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு நியூ பில்டிங்கை நம்ம என்ன பண்ணுறோம், வாங்க போகிறோம். அப்போ நமக்கு அதிகமான அமௌண்ட்டு தேவை. நம்ம இதுலேருந்து எடுத்து அந்த பில்டிங்கை நம்ம ரீப்ளேஸ் பண்ணிட்டு, அதாவது பில்டிங்கை வந்து நம்ம ரீபில்டிங் பண்ண போகிறோமோ அப்போ நமக்கு அமௌண்ட் வந்து நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ண அமௌண்ட்டில் தான் நம்ம எடுப்போம் இல்லையா. அப்போ அதனால் அது நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம், நம்ம எடுத்ததால் இந்த குறை காமிக்கும், செலவுக்காக நம்ம எடுத்துக்கோ. அப்போ அது கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்படின்னு சொல்கிறோம். தென் கொஷின் நம்பர் 4. Classify the following items into capital and revenue. ₹50,000 spent for railway sitting.
ஸோ ரயில்வே சிட்டிங்ன்றது என்னென்னு சொல்கிறோம், அதாவது 50,000 ஸ்பெண்ட் பண்ணுறோம் நம்ம ரயில்வே இதுக்காக இது பண்ணுறதுக்கு. அப்போ நம்ம அது என்னென்னு சொல்கிறோம், நம்மளோட கேபிட்டல் இதை நம்ம எடுத்துருப்போம், அல்லது கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்படின்னு சொல்கிறோம். அது முதலீடு செலவுகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் தமிழில். தென் லாஸ் ஆன் சேல் ஆஃப் ஓல்டு ஃபர்னிச்சர், லாஸ் ஆன் சேல் ஆஃப் ஓல்டு ஃபர்னிச்சர். நம்ம இது என்னென்னு சொல்கிறோம், ரெவன்யூ லாஸ்ன்னு சொல்கிறோம். ஸோ வாட் இஸ் பை ரெவன்யூ லாஸ்? ரெவன்யூ லாஸ் மீன்ஸ் the loss which is incurred in the nominal course of business is revenue loss. So it should be transferred to profit and loss account. For example of the revenue loss on sale of goods, ஒரு குட்ஸ் வந்து நம்ம விற்கிறதால நமக்கு ப்ராஃபிட் வந்துச்சுன்னா அது ரெவன்யூ ப்ராஃபிட் சொல்கிறோம். லாஸ் வரதால நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம், ரெவன்யூ லாஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். லாஸ் ஆஃப் ஸ்டாக் பை தெஃப்ட், திருடு போயிடுச்சு, இல்லை ஃபயர் ஆக்சிடென்ட் என்ன ஆகிடுச்சு, டிஸ்ட்ராய் ஆகிடுச்சு அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம அது என்னென்னு சொல்கிறோம், ரெவன்யூ லாஸ். நமக்கு ரொம்ப நஷ்டமாயிடுச்சு சொல்கிறோம் இல்லையா, வீடெல்லாம் எரிஞ்சு போச்சு, இல்லை திருடு போயிடுச்சுன்னு சொன்னால் நம்ம ரொம்ப பாதிக்கப்படுவோம். அப்போ அது நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம்ப்பா, ரெவன்யூ லாஸ். அப்போ அந்த சுச்சுவேஷன் நம்மளால் லாபத்தை ஏன் பண்ண முடியாது, ரெவன்யூ லாஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். ஓகே, வில் கம் டு த கொஸ்டின் நம்பர் 4. In the case of first one, rupees 50,000 spent for railway sitting. This is the capital expenditure. Then second one, loss on sale of old furniture. So revenue loss. ஏன்னா ஒரு பொருளை விற்கிறதால, சொத்துக்களை விற்கிறதுனால, குட்ஸ்னால் ஒரு பொருள் தான் இல்லையா, ஸ்டாக்ன்றது வந்து ஒரு அசட்ஸ், ஒன் ஆஃப் த அசட்ஸ். அதை நம்ம சேல் பண்ணும்போது ரொம்ப நஷ்டத்துக்கு நம்ம சேல் பண்ணுறோன்னு சொல்கிறதால நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம், ரெவன்யூ லாஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். தென் கேரேஜ் பெய்ட் ஆன் குட்ஸ் சோல்டு. சரி, ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர். அதை நம்ம என்ன பண்ணியிருப்போம்னா நம்மளுடைய வருமானத்தை தான் எடுத்து நம்ம செலவு பண்ணியிருப்போம், அதனால் அதை நம்ம ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்படின்னு சொல்கிறோம். தென் கொஸ்டின் நம்பர் 5. ஸ்டேட் வெதர் the following are capital revenue and deferred revenue. Legal fees paid to the lawyer for acquiring a land rupees 24,000. ஏன்னா இது பிக் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இஸ் நீடட் இல்லையா, அப்போ நம்ம கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்னு சொல்ல செலவு பண்ணதால் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், முதலின செலவுன்னு காமிக்கிறோம். தென் ஹெவி அட்வர்டைஸிங் காஸ்ட், விளம்பரப்படுத்துகிறோம் அதிகமாக காசு கொடுத்து. ஸோ காஸ்ட் ஆஃப் rupees 12 lakh அட்வர்டைஸ்மெண்ட் சார்ஜஸ். ஸ்பெண்ட் ஆன் இன்ட்ரடியூசிங் ஏ நியூ ப்ராடக்ட், ஒரு நியூ ப்ராடக்டை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறதுக்காக இந்த மாதிரி நம்ம விளம்பரத்தை கொடுக்குறோம், அது ஹெவி விளம்பரத்தை நம்ம கொடுக்குறோம். அப்போ நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோன்னா டிஃபர்ட் ரெவன்யூ, அதாவது அந்த இயர்லேயே 2 or more இயர்க்கு அப்புறம் தான் நம்ம பெனிஃபிட் அடைவோம். அதனால் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம், டிஃபர்ட் ரெவன்யூ. ஆராய்ச்சி பண்ணுறது, அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டு, அவேர்னஸ் இதெல்லாம் வந்துச்சுன்னா நம்ம என்ன சொல்கிறோம், ரிசர்ச் இதெல்லாம் வந்துச்சுன்னா கண்ண மூடி டிஃபர்ட் ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ஸ் தான் அது. ஓகேங்களா. தென் renewal of factory finance, factory license, renewal of factory license. ஃபேக்ட்ரி ரன் பண்ணுறதுக்கு நம்ம இன்னும் பர்மிஷன் வாங்கணும், கண்டினியூ ஆகிறதுக்கு. அதுதான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோன்னா ரெனியூவல் பண்ணிக்கணும், பழசை புதுப்பிச்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. rupees 12,000. அப்போ நமக்கு சின்ன சின்ன செலவு தான் ஆகும். அப்போ நம்மளுடைய பேக்கெட்டில் இருக்க மணி கொடுத்து நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம், அதை சரி செஞ்சுக்கலாம். அப்போ அது ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் சொல்கிறேன் இந்த செலவை. தென் a sum of rupees 4,000 was spent on painting the factory. ஃபேக்ட்ரிக்கு பெயிண்ட் அடிக்கிறது. அப்போ நம்ம வருமானத்தை தான் நம்ம எடுத்து கொடுக்க முடியும். ஸோ அது என்னென்னு சொல்கிறோம், நம்ம ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்படின்னு சொல்கிறோம். தென் கொஷின் நம்பர் 6. Classify the following receipts into capital and revenue. Sale proceeds of goods rupees 75,000, loan borrowed from bank rupees 2,000, 2,50,000, sale of investment rupees 1,20,000, commission reduced rupees 30,000, 1,400 wages paid in connection with the erection of new machinery. So first one, sale proceeds of goods. This is a revenue receipts. ஒரு பொருள் நம்ம சேல் பண்ணுறதுல நமக்குள்ள வருமானம் வருது இல்லையா, அப்போ அது ரிசீவ்ட் ஐட்டம். நம்ம என்ன சொல்கிறோம், ரெவன்யூ ரிசீப்ட். லோன் பாரோட் ஃப்ரம் பேங்க்கிட்ட நம்ம கடன் வாங்கியிருக்கோம் சரிங்களா. அப்போ அது நம்ம என்ன வரும், கேபிட்டல் ரெசிப்ட்னு வரும். இதுலேருந்து எடுத்துப்பாங்க, நம்ம ஏற்கனவே கேபிட்டலில் வந்து நம்ம டெபாசிட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் நம்மளோட அக்கௌண்ட்டில் இல்லையா, பேங்க்கில், அதுலேருந்து கொஞ்சம் எடுத்துப்பாங்க. தென் தேர்ட் ஒன், சேல் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட், கேபிட்டல் ரெசிப்ட். தென் கமிஷன் ரிசீவ்ட், ரெவன்யூ
receipt. Then rupees 1400 wages paid in connection with the erection of new machinery அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இந்த கொஷினில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா the first one revenue receipt, second one capital receipt, third one capital receipt again, then revenue receipt, then finally capital expenditure. Next one, seventh question. ஸோ டோட்டலாகவே நமக்கு இது 7 கொஷின் தான் இருக்குது. செவன்த் ஒன், ஐடென்டிஃபை த ஃபாலோயிங் ஐட்டம்ஸ் இன்டூ கேபிட்டல் ஆர் ரெவன்யூ. ஸோ ஆடிட் ஃபீஸ் பெய்ட் ருபீஸ் 10,000. அப்போ நமக்கு என்னது ஆடிட் பண்ணும்போது நமக்கு அவங்களுக்கு தேவையில்லாத ஃபீஸ் கொடுக்குறோம். அப்போ அது நம்மளுடைய வருமானத்தில் தான் நம்ம எடுத்து கொடுப்போம். சரிங்களா? அசட்ஸை பர்ச்சேஸ் பண்ணால் சேல்ஸ் பண்ணுறதால நம்ம அது என்னென்னு எழுதிக்கணும், கேபிட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர் அப்படின்னு எழுதிக்கணும். அட்வர்டைஸ்மெண்ட்டு இதெல்லாம் வந்துச்சுன்னா அது டிஃபர்ட் ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர்னு சொல்லணும். நீங்கள் ரீட் பண்ணும்போதே உங்களுக்கு தெரியும் இது மீனிங் ஈஸியாக. ஸோ ஆடிட் ஃபீஸ், ஆடிட்டர் வராரு, ஆடிட்டிங் பார்க்குறாரு, அவருக்கு நம்ம என்ன பண்ணுறோம், 10,000 வந்து நம்ம கொடுக்குறோம். ஸோ இது ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ஸ், வருமானத்தையுமே நம்ம செலவு பண்ணுறோன்னு அர்த்தம். தென் லேபர் வெல்ஃபேர் எக்ஸ்பென்சஸ், லேபருக்கு அதாவது இந்த தொழிலாளிலாம் இருக்காங்களே அவங்களோட நலனுக்காக ருபீஸ் 5,000, அதையும் நம்ம எங்கேருந்து எடுத்து கொடுப்போம்னு சொன்னால் ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர். அதனால் அதை நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம், ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர்னு சொல்கிறோம். ஸோ ருபீஸ் 2,000 பெய்ட் ஃபார் சர்வீஸிங் த கம்பெனி வெஹிக்கிள். கம்பெனி வெஹிக்கிள் என்ன பண்ணியிருக்காரு இவர் சர்வீஸ் பண்ணுற. அப்போனா ஸ்மால் இது மினிமம் வேல்யூ தான் நமக்கு இருக்கும். அதனால் நம்ம இது என்னென்னு சொல்கிறோம்னா ரெவன்யூ எக்ஸ்பெண்டிச்சர்னு சொல்கிறோம். த ரிப்பர் டு ஃபர்னிச்சர் பர்ச்சேஸ்டு செகண்ட் ஹேண்ட் ருபீஸ் 3,000. ஸோ ரிப்பர் டு ஃபர்னிச்சரை பழுது பார்க்குறோம். அதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம், செகண்ட் ஹேண்ட் குட்ஸ் தான் அது. அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம், அதை ரிப்பேர் பார்த்து கொடுக்குறோம் இல்லையா, 3,000 ருபீஸ் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ this is a capital expenditure. Then finally rent paid for the factory rupees 12,000. So this is a revenue expenditure. So students, today we have learned about capital expenditure, revenue expenditure, capital receipt, revenue receipt, capital profit, revenue profit, then capital loss and revenue loss. The above topics will be discussed in this class. So chapter is over. So students, understand the concept. I will give few assignment. Write it in the assignment notebook. After you have to finish, after you have to finish the assignment, please send to me immediately. If you have any doubt, please contact me. Thank you students.